میرے نبی کا جو معراج ہوا وہ بھی ارض فلسطین سے ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وبرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اپنے بندے کو۔ الذی بارکنا حولہ، اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا، کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا، اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا۔ حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قدس، یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں۔ آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا، آخری جو معرکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں ہو، تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ دے گا، ان کا سانس جسے بھی لگے گا، جس کافر کو وہ مر جائے، پگھل جائے، اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا؟ میں تو سانس لیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے، آپ بھی لوگے تو یہیں تک آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی خطا ہو 2 نفل پڑھ کے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ نیت کرتے ہو سارے؟ توبہ کی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میرے رب کی قسم، جس نے دل سے کہا ہے اس کے سب معاف ہو۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، سن لو، میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کہ وہ میری اللہ سے بات ہوتی ہے، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن۔ تو یہ عجب لارڈ کا خطاب ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ناشیۃ اللیل کسے کہتے ہیں؟ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ نشأ ناشیۃ اللیل، رات کا ایسے گزر جانا کہ اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے، ناشیہ، اس طرح وقت گزر جائے کہ پتہ ہی نہ چلے، اس کو کہتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان قیام اللیل، یہ ہونا چاہیے تھا ان قیام اللیل هو اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حبیب اور محبوب جب آپس میں ملتے ہیں تو رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ اللہ بتانا چاہتا ہے۔ جب حبیب اور محب ملتے ہیں، جب حبیب اور محبوب ملتے ہیں تو ان کو وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، وہ ایسے گزر جاتی ہے رات، ہیں اذان ہو گئی، اذان ہو گئی۔ ان ناشیۃ اللیل، یہ ناشیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ حبیب و محبوب میں ایسا تعلق ہے کہ رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ گزر جاتی ہے، اور دن چڑھ جاتا ہے، پھر جدائی کا وقت آ جاتا ہے، پھر تبلیغ کا وقت آ جاتا ہے۔ تو یہ میرے اللہ کے لاڈ ہیں اپنے حبیب کے ساتھ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکبر ولربک فاصبر والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ ہمارے نبی کی شان کو سب سے بلند اور بالا بیان کرتی ہے، ایسی تعریف اور کسی آیت میں نہیں ہے۔ اللہ ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، انہیں دوڑ لگائی۔ اللہ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو دوڑ کے کیوں آیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، میں نے دوڑ لگائی ہے کہ مالک بلائے، اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک خوش ہوتا ہے، مالک خوش ہوتا ہے کہ میرا نوکر بھاگ گیا ہے، یا اللہ میں بھاگ کے آیا کہ تو راضی ہو۔ اصحاب کہف میں 3 سفر ہیں، 3 سفر، ایک اصحاب کہف کا سفر ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے، ایک ذوالقرنین کا سفر ہے۔ اصحاب کہف نکلے تھے ایمان بچانے،
موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے علم کے لیے، علم سیکھنے، اور ذوالقرنین نکلا تھا دعوت دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے۔ تینوں کے سفر کا میں تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ اصحاب کہف کے سفر کی انتہا غار پہ جا کے سفر ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی انتہا مجمع البحرین پہ جا کے سفر ختم ہو گیا، اور ذوالقرنین کا تبلیغی سفر تھا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، حتی اذا بلغ بین السدین۔ یہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا ذوالقرنین کا سفر ہے، ذوالقرنین کا تبلیغی سفر ہے۔ اس آیت سے میں نے استنباط کیا کہ اما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا، کہ ذوالقرنین تبلیغ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، یا ذا القرنین، اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے، اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا، قال اما من ظلم فسوف نعذبه وجرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى۔ ایمان لاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ایمان لاؤ ہم تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں گے، ایمان نہیں لاؤ گے تمہیں پکڑیں گے اور اللہ بھی تمہیں پکڑے گا۔ ذوالقرنین کا تبلیغی سفر تھا جو مشرق تک گیا، جو مغرب تک گیا، اور بین السدین تک گیا۔ ایمان کا سفر غار تک، اور علم کا سفر مجمع البحرین تک، اور تبلیغ کا سفر سارے عالم، ساری دنیا تک، مشرق تک اور مغرب تک۔ تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے میرے حبیب تجھے لمبا تیرنا ہے، تجھے لمبا تیرنا ہے۔ تیرنے سے تشبیہ کیوں دی ہے کہ تیرنے والا، چلنے والا تو کھڑا ہو سکتا ہے، گاڑی میں جانے والا بریک لگا کے پیٹرول لے سکتا ہے، چائے پی سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، ٹرین میں جانے والا، جہاز میں جانے والا۔ لیکن جو پانی میں اتر گیا ہے، اب نہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ یہ آرام کر سکتا ہے، نہ یہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ یہ پانی پی سکتا ہے، نہ یہ چائے پی سکتا ہے۔ اب اسے تیرنا ہی ہے، ہر حال میں تیرنا ہے، جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے اس وقت تک اسے تیرنا ہے، ورنہ یہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ میرا اللہ سمجھا رہا ہے کہ اے امت محمد، تمہارے ذمہ دعوت کی تیراکی ہے، موت تک تمہیں اس دنیا کے سمندر میں تیرنا ہے اور لوگوں کو میرا پیغام پہنچانا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو دن ہے تیرا لوگوں کے لیے، تو رات میرے لیے کر، قم اللیل، ساری رات کھڑا ہو یا مجھ سے باتیں کیا کر۔ پھر اللہ کی رحمت غالب آئی کہ نہیں الا قلیلا، اچھا تھوڑا سا سو جائے، تھوڑا سا، قم اللیل الا قلیلا، تو سو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آئی، نصفہ، آدھی رات میرے لیے، آدھی میرے لیے۔ پھر شفقت غالب آئی، اب انقص منہ قلیلا، اب انقص منہ، اچھا تھوڑا سا اور کم کر دے۔ یہ عجب آیت مجھے نظر آتی ہے کہ عشق و محبت میں اور رحم اور کرم میں جنگ ہو رہی ہے۔ عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ میرا نبی مجھ سے باتیں کرتا رہے۔ قل هو اللہ احد، اور وہ احد ہے، اکیلا، اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اس کو بادشاہی دے دو، فرعون کو دے دو، 400 سال حکومت کرتا رہا فرعون کا خاندان۔ وتنزع الملک ممن تشاء، ان سے واپس لے لو، ان سے چھین لو، سارے فوجیں، طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور زیرو ہو جاتی ہیں۔ وتعز من تشاء، ان کو عزت دے دو، کوئی ذلت لا نہیں سکتا۔ وتذل من تشاء، انہیں ذلیل کر دو، کوئی ذلیل کوئی ان کو عزت دے نہیں سکتا۔ اس سارے کارخانہ قدرت میں یہ لا الہ الا اللہ، یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ تب لا کی تلوار ہے، کوئی کچھ نہیں ہے
सब कुछ अल्लाह है, किसी का कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है। वही मालिक हकीकी है। वो जब उठाता है तो कोई गिरा नहीं सकता, वो जब वो गिराता है तो कोई उठा नहीं सकता, जब वो मारता है तो कोई बचा नहीं सकता, जब वो बचाता है तो कोई मार नहीं सकता, जब वो शिफा देता है तो कोई उसको बीमार नहीं कर सकता, जब वो बीमार करता है तो कोई उसका इलाज नहीं कर सकता। मुझे 5 साल हो गए, मेरे सर का दर्द रोजाना हो रहा है। अभी भी मैं दवाई खा के आया हूँ कि मैं जब बोलता हूँ तो मेरा दर्द बढ़ जाता है। डॉक्टर आजिज हैं, हकीम आजिज हैं, होम्योपैथिक आजिज हैं। क्यों? अभी ऊपर वाले का हुक्म नहीं आया। जब उसका शिफा का हुक्म आता है तो बगैर असबाब के अल्लाह ताला ने इतनी सख्त तकलीफ भेजी। वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, वो बिछती चली गई। आसमान को हुक्म दिया तो वो बुलंद हो गया। रफ़ा समा बगैर अमदिन तरौनहा, बादलों को हुक्म दिया तो देखो आज वो आसमान पे छाए हुए हैं। सर्दी बढ़ी हुई है लेकिन उसका अमर आया है, आ जाओ। अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, बारिश बरसाए या ना बरसाए, ये बादल की ताकत, ये अल्लाह का अमर है। फयुसीब बिही मन यशा व यसरफुहु अम्मन यशा। फिर लैलो नहार हैं, दिन और रात हैं, तो इसके पीछे भी मेरा अल्लाह कहता है युग़शिल लैल नहार, तेरा रब है जो इतने दिन और रात को बनाया, इनको आगे पीछे चलाया। वजाल लैल वन नहार, अल्लाह ताला ने रात और दिन को अपने ताकत, अपनी कुदरत से पैदा फरमाया। नूरानी मखलूक हैं। उली अजनहतन मसला व सनासा व रुबा, फरिश्ते उनको भी अल्लाह ने बनाया। जन्नत जहन्नम, ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है और इस पर अल्लाह का हुक्म चलता है। कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद। तो यहाँ जो भी हालात पेश आते हैं, अब सर्दी आई हुई है, ये अल्लाह का अम्र है। गर्मी आएगी, वो अल्लाह का अम्र है। रात आएगी, वो अल्लाह का अम्र है। दिन आएगा, वो अल्लाह का अम्र है। सर्दी है, ये अल्लाह का अम्र है। बादल छाए हुए हैं, ये अल्लाह का अम्र है। पत्ते गिर रहे हैं, ये अल्लाह का अम्र है। हमें ठंड लग रही है, ये अल्लाह का अम्र है। फिर इसको वो बदलता है तो हम ये कोट उतार और जर्सियां उतार और मलमल के कपड़ों में आ जाते हैं। ओ ये बड़ी गर्मी लग रही है, ये अल्लाह का अम्र है। इस कायनात के पत्ते पत्ते पर अल्लाह की बादशाही है। ऐसे ही इंसानी जो हालात हैं उस पर भी अल्लाह की बादशाही है। वो तो इज़्ज़ु मन तशा, मैं जिसको चाहूँ इज्जत दूँ। वो तो ज़िल्लु मन तशा, मैं जिसको चाहूँ जलील करूँ। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, मैं जिसको चाहूँ रिज़्क़ दे दूँ। व यक़दिर, मैं जिसका चाहूँ कम कर दूँ। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जिसको चाहूँ बीमार कर दूँ और फिर जिसको चाहूँ शिफा दे दूँ और जिसे चाहूँ तो शिफा के बगैर अपने पास बुला लूँ। हालात, कायनात, ज़मीन व आसमान, अर्श व फर्श, लौह कलम, कुर्सी, जिधर देखोगे लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद, हर तरफ अल्लाह की बादशाही है। ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर नजरें दौड़ाओगे अल्लाह की कुदरत के नज़ारे नजर आएंगे। हर चीज में अल्लाह की ज़ात की कुदरत और ताकत नजर आएगी। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, मैं अन करीब तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा इस कायनात में, तुम्हारी अपनी ज़ात में मैं अपनी निशानियां दिखाऊंगा। तुम पुकार उठोगे कि अल्लाह है, तुम पुकार उठोगे कि वो हक ज़ात है। इस वक्त उम्मत पर बुरे हालात हैं। 57 मुल्क सारे, सिर्फ फ़लस्तीन नहीं, सिर्फ गज़ा नहीं, पूरी उम्मत
बुरे हालात का शिकार, बुरे हुक्मरान हैं, निकम्मे हुक्मरान हैं, बुद्दिल हुक्मरान हैं, मौत से डरते हैं। मेरे नबी ने फरमाया था, यूशकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल आकिलतु इला क़स्अतिहा। एक दिन आएगा कि उम्मतें तुम्हें ऐसे तकसीम करेंगी जैसे खाना तकसीम किया जाता है। तो किसी ने पूछा, अब मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम उन दिनों में थोड़े होंगे? आपने कहा ला बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम बहुत ज्यादा दो देश, वलाकिन्नकुम गुसा उनका गुसा इस्सैल, तुम ऐसे होगे जैसे पानी के ऊपर झाग होती है, झाग। और झाग की कोई ताकत होती है? हालांकि पूरे पानी के ऊपर छाई होती है। जब पानी तूफान बन के चलता है, ऊपर झाग ही झाग होती है, घास, लकड़ियां, सब कुछ, उनमें कोई ताकत होती है पानी के संग? तुम ऐसे होगे जैसे पानी के ऊपर झाग होती है, जिधर पानी चाहेगा तुम्हें उठा के फेंक देगा। वला यक़ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन वला यंज़िअन्न मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल मुहाबत मिनकुम, अल्लाह दुश्मन के दिलों से तुम्हारा रोब निकाल देगा। अल्लाह दुश्मन के दिलों से तुम्हारा रोब निकाल। खालिद का नाम सुनकर रोम कांप उठता था, फारिस कांप उठता था। खालिद बिन वलीद का नाम एक हैबत बन गया था। और यहाँ हिंदुस्तान में मलिक मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह शहीद अलाउद्दीन खिलजी के सिपा सालार थे और 5 दफा तातारियों को शिकस्त दी उन्होंने, और 5वीं जंग में खुद शहीद हुए। तो किसी तातारी का घोड़ा पानी नहीं पीता था तो वो कहता था मलिक मुजफ्फर को देख लिया है, और बच्चा सोता नहीं था तातारी का तो माँ उसे कहती बुलाऊं मलिक मुजफ्फर को, बुलाऊं मलिक मुजफ्फर को। ये तो हमारे हिंदुस्तान की तारीख बता रहा हूँ आपको, सहाबा की तारीख नहीं बता रहा, 400 साल पहले की तारीख आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने हैबत डाली थी मुसलमानों की, अल्लाह वो रोब तुम्हारा निकाल देगा, और रोब निकाल कर उनके दिलों से तुम्हारा रोब निकलेगा, और तुम्हारे दिलों में क्या पड़ेगा? वला यग़ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। तो सहाबा ने पूछा मल वहन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वहन क्या है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से प्यार करोगे और मौत से डरोगे, मौत को बुरा समझोगे। तो पूरी उम्मत इस वक्त मुसीबतों का शिकार। सबसे बड़ी मुसीबत निकम्मे हुक्मरान हैं पूरे 57 मुल्कों की। दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से प्यार करोगे और मौत से डरोगे, मौत को बुरा समझोगे। तो पूरी उम्मत इस वक्त मुसीबतों का शिकार। सबसे बड़ी मुसीबत निकम्मे हुक्मरान हैं पूरे 57 मुल्कों के, और कुछ 300 साल से जिल्लतों की चक्की में पिस रहे हैं, पिस रहे हैं, पिस रहे हैं, पिस रहे हैं। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम पर 18 बरस, और जब शिफा देना चाहिए तो और को दर्जली कहा मुक्तसलुम बारदुम व शराब, एक पर चश्मे, एक पर मारा जिब्रील ने तो पानी का चश्मा निकला, कैसमें नहाओ, नहा के निकले तो 18 साल की बीमारी गायब हो, ऐसे गायब होगी जैसे थी ही नहीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया गई हुई थी बाहर किसी काम, जब वो वापस आई तो देखा एक नौजवान खूबसूरत बैठा हुआ है। तो कहती है बेटा आपने यहाँ किसी बूढ़े बीमार को देखा है जो यहाँ था? तो वो हंस पड़े, कहा बेगम वो मैं ही हूँ, मुझे अल्लाह ने जवान कर दिया, मुझे अल्लाह ने सेहत दे दी, मुझे अल्लाह ने जिंदगी दे ली। अल्लाह करने में किसी का मोहताज, उसे करने के लिए अजीब बात है, मुझे करने बयान करने के लिए गांव से आना पड़ा और मेरा सर भी भारी था इसलिए मैं गोली खा के आया, मौसम भी खराब था। अल्लाह को करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, अल्लाह को देने के लिए कहीं से लेना नहीं पड़ता। सुभान अल्लाह।
देने के लिए कहीं से लेना नहीं पड़ता। मैं किसी को देता हूं तो पहले मैं जमीन से कमाता हूं, फिर अपनी जेब में डालता हूं, फिर वहां से निकाल के देता हूं जो भी साइल आते हैं। अल्लाह को देने के लिए कहीं से लेना नहीं पड़ता, करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसे मारने के लिए तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक तो बुढ़ापा था ही नहीं, न बीमारी न बुढ़ापा। सत अव्वल मन शाबा इब्राहिम, पहले शख्स जो बीमार हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। उनके सफेद बाल आया, कहा अल्लाह ये क्या है, मा हाज़ा, क्योंकि किसी का सफेद बाल था ही नहीं। चाहे कोई 200 साल जिंदा रहता था, काले बाल जवान, तो अल्लाह ने कहा हाज़ा वक़ार, ये वक़ार है, इज्जत है। अल्लाह मज़िदनी वक़ारा, या अल्लाह मेरे वक़ार को ज्यादा फरमा। तो मेरी इस तमहीद का मकसद था कि इस कायनात में जो हालात बनते हैं वो भी मेरे अल्लाह की कुदरत और ताकत का इजहार है। वनब्लुकुम बिशर्रि वल खैर फितना, हम तुम्हें आजमाएंगे कभी बुरे हालात के साथ और कभी अच्छे हालात के साथ। ये हालात मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पे आखिरत में बड़ा अजाब नहीं है, मेरी उम्मत का अजाब दुनिया में ही हो जाएगा। कहा वो क्या है, का वो कत्ल है। इनका कत्ल होना इनके गुनाह की माफ़ी का जरिया बन जाए। जब जंग ओहद में शिकस्त की सूरत बनी तो अबू सुफियान ने नारा लगाया कि ओलो हुबुल, हुबुल की हुबुल जिंदाबाद, ओलो हुबुल, जैसे हम कहते हुबुल जिंदाबाद। तो अल्लाह के नबी को कहने लगा मोहम्मद है, ओहद पहाड़ में छुपे हुए थे, उमर है, अबू बकर है, उमर है, अली है। तो आपने सबको खामोश रहने का हुक्म दिया, तो सारे कोई जवाब नहीं दे रहे। तो वो कहने लगा आज हमने सबको मिटा दिया। तो हजरत उमर चुप ना रह सके, कहने लगे तेरा बेड़ा गर्क को, हम सब जिंदा हैं, सब तेरी बातें सुन रहे हैं। कहने का कल तुम्हारी जीत थी, आज हमारी जीत है। का बिल्कुल नहीं, आज भी हमारी जीत है। हमारे कत्ल हुए जन्नत में गए, तुम्हारे कत्ल हुए जहन्नुम में गए। तो अजबल अमरिल मोमिन, मुसलमान के लिए बड़ी हैरान कुन बात है। मेरे नबी ने कहा इन असाबत हुस्सर्रा फशकर फलहुल जन्ना, इसको अल्लाह ताला नेमतें देता है तो ये शुक्र अदा करता है तो इसे जन्नत मिलती है। वैन असाबत हो दर्रा हो, इसे अल्लाह ताला मुश्किल में डालता है, मुसीबत आती है, फसबर, ये सब्र करता है, फलहुल जन्ना, को उसे जन्नत मिलती।